शेरे पंजाब 600 AM ते निघा हार्दिक स्वागत है। मैं तुहाडा मेजबान हरजीत सिंह गिल। हरजीत सिंह गिल शो लैके तुहाडी सेवा 'च हाजिर है। 9:12 होए ते 15 जून का दिन है, वरा 2021 का मंगलवार है ते एक हो गया हाड़ नानक सिर संमत 553। निघा हार्दिक स्वागत है। असल जिहड़ियां रिस्ट्रिक्शनस ने अज खुलियां, अज कल नहीं खुलियां। चलांगे पंजाब ते नवकिरण सिंह पत्ती पहले हिस्से च देश पंजाब दे झरोखे चों गलबात करनगे ते उस तो बाद छोटी जी एक इंटरव्यू ते उस तो बाद सरदार प्रगट सिंह उन्हां दी दूजी इस लड़ी दे विचों दूसरी इंटरव्यू। गलबात पंजाब दी सरलेख रहेगा अज दा पंजाब। इन्हां नाल गलबात शुरू करके फिर जिन्ने भी तुसीं पार्टियां दे चहेते हो ते अपने अपने बंदे की गल दस सकते हो तो इनू मैं कंटीन्यू करना चाहुंदा। जेड़े भी पंजाब दे विच पंजाब दा भला लोचण वाले ने पोलीटिकल पार्टियां दे तुहाडे सारियां दे पसंदीदा नेता ने सॉरी उत्थे उन्हां नूं आपां लैके आवांगे। हले 5-4 महीने ने वेख लैने आ कित्थे क खड़दी आ कहानी। दुध दा दुध ते पानी दा पानी, मताहत हो के नहीं करनी, सिर ते चढ़ के करनी है इंटरव्यू। साहब साहब ते साहब ते साहब 4204 नंबर 6042040600 ते 6047291224 WhatsApp ते टैक्सट लई तुहानूं नंबर दिता है जिथे स्नेहा भेज सकते हो 6047291224। मौसम ना गुजर जावे, एहसास ना ठर जावे, तेरा पानी वरसन तक मेरी प्यास ना मर जावे। ये प्यासी नगरी विच एक तेरा दिल दरिया, तेरे बूहे तो उठ के ये फकीर किधर जावे। इस बाग च तितली दी आमद ते जे किंतु है, मुमकिन है फुल्ला च फिर महक भी मर जावे। कि दुख है लहरां नूं पुछदा ही नहीं कोई, कि दुख है लहरां नूं पुछदा ही नहीं कोई। हर कोई साहिल ते आवे ते गुजर जावे। कोई खाब जिहा बन के नैणा विच घुल जांदा है, फिर अथरू बन के दामन ते बिखर जावे। तेरी एक सिसकी ही मेरी जान ते भारी है, उंज तां तूफान कोई नित आके गुजर जावे। जिन्हों जीवन कहिंदे ने ओदा इन्ना को किस्सा है, एक लाट जिही उठे ते राख बिखर जाए। हर युग विच नहीं हुंदा कोई बाल्मीक पैदा, इस युग दी सीता नूं दस्सिओ कि किधर जावे। इस युग दी सीता नूं दस्सिओ कि किधर जावे। मौसम ना गुजर जावे, एहसास ना ठर जावे, तेरे पानी बरसन तक मेरी प्यास ना मर जावे। सुखविंदर अमृत कहिंदे आ अज अज ते कल नूं भाई कल है। आपदे पिंडां च पहला जद बाहरली बोली बंदा बोलण लगदा पहला पता की कहंदे हुंदे, कहंदे धन्यवाद बहुत बहुत, धन्यवाद बहुत बहुत तुहाडा सारिआं दा जिथे भी तुसीं बैठे हो गलबात कर सुन रहे हो। 604 204 0600 नंबर है 6042040600। नवकिरण सिंह पत्ती होनी गलबात करनी मेरे नाल ने। सर नवकिरण सिंह पत्ती जी स्वागत, सत श्री अकाल। शुक्रिया गिल साहब, सब तो पहला तुहानू ते शेरे पंजाब रेडियो दे सारे ही श्रोतिਆਂ ਨੂੰ प्यार भरी सत श्री अकाल जी। गिल साहब लॉकडाउन मट्ठा पै गया पंजाब च, किते बल्लो तां नहीं पैण लग गई? जी जी गिल साहब, पंजाब दे विच हुण कोरोना दे केस घट रहे ने जी। पिछले 24 घंटिਆਂ ਦੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਮਹਿਜ 642 ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ 38 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। ਤੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟ ਗਈ। ਪਿਛਲੇ 75 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇਸ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਅੱਜ ਆਏ ਨੇ ਭਾਰਤ 'ਚ। 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਮਹਿਜ 60,477 ਕੇਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਏ ਨੇ। ਤੋ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤਾਂ ਹੁਣ ਐਕਟਿਵ ਕੇਸ ਵੀ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ 10,000 ਰਹਿ ਗਏ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਾਫੀ ਛੋਟਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। 50% ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਨਾਲ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ, ਸਿਨੇਮਾ ਹਾਲ, ਜਿਮ ਖੋਲਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਵਿਆਹ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ 50 ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਵੀ 50 ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੋ ਸਕਦਾ ਗਾ। ਇਹ ਖੁੱਲ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਜੀ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ। ਅੱਛਾ, ਅੱਜ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰਦਾ। उत्तर काठो मैं चढ़ा, कुछ गुस्से होए एमपीआं ने डेरा ही ला लिया। रवनीत बिट्टू मूहरे नाल औजला बिच्चे ही मजीठिया जिहड़ा लाली आ उहनूं बनाता। 4.5 साल बाद इह जिहा ओह है जिन्हें जदे गल मन ली भी हाँ मैं बहुत खुश हाँ, दे जिहड़ा कुछ मिलदा अद्धा साल। ते BSP ते अकाली दल दे बारे की कहा रवनीत बिट्टू ने? कहना तो हर रोज़ ही अज की कह दिता।
ਜੀ ਜੀ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਜੋ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨੇ ਕਮੈਂਟ ਕੀਤਾ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਫਸ ਗਿਆ, ਚੌਂ ਪਾਸੋਂ ਘਿਰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਕਿਹਾ, ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਖੁਦ ਨੂੰ ਪੰਥਕ ਪਾਰਟੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ, ਪਰ ਗੱਠਜੋੜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਵਿੱਤਰ ਸੀਟਾਂ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਪਵਿੱਤਰ ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਚੌਂ ਪਾਸੋਂ ਘਿਰ ਗਿਆ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ SC ST ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹਦੀ, ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਤਾਂ ਮਾਨਹਾਨੀ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਤਾ। ਔਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਪਵਿੱਤਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਨੇ ਉਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕਿ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਸੀਟਾਂ ਨੇ ਔਰ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਜੋ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਸਫਾਈ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪੰਥਕ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਨਾ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਘਿਰ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਲੜ ਰਹੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਪਵਿੱਤਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਾਂ ਦਲਿਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਹੀ ਕਿਉਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਹ ਵਿਸ਼ਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹਰਦੀਪ ਪੁਰੀ ਤੇ ਤਰੁਣ ਚੁੱਘ ਦੋਨੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਦੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਂਝ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੁਝ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਫੀ ਵੀ ਮੰਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਲਤ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਫੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ। ਜੀ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਸਿਸਵਾ ਵਾਲਾ ਫਾਰਮ ਜਿਹੜਾ ਘੇਰ ਲਿਆ, ਕੈਪਟਨ ਦਾ ਫਾਰਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਮਹਿਲ ਹੀ ਹੈ, ਉਈਓ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ, ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਨਹੀਂ ਮਹਿਲ ਹੈ, ਮਹਿਲ ਘੇਰਿਆ। ਜੀ ਜੀ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਤੇ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਵਾਂ ਗੱਠਜੋੜ ਬਣਿਆ ਔਰ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਸਰਗਰਮੀ ਸਾਂਝੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੋਹਾਲੀ ਨੇੜੇ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਲਾ ਵਾਕਈ ਮਹਿਲ ਹੈ, ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ, ਉਹ ਘੇਰਨ ਦਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਵਿਛਾੜਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਸਮੇਤ ਕਈ ਵੱਡੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਵਿਡ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਧਾਰਾ 188 ਤਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ 144 ਲਾਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਲਾ ਉਭਾਰਿਆ ਇੱਕ ਤਾਂ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੈਕਸੀਨ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੇਚੀ ਗਈ, ਉਹ ਮਸਲਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫਤਿਹ ਕਿੱਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਵਿਸ਼ਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਲਿਤ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਜੀਫਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਪਲੇ ਦਾ ਮਸਲਾ ਗਾ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਉਭਾਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਸਮੇਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮਸਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਉਭਾਰੇ ਗਏ। ਸੋ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ 2022 ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਅੱਜ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਪਿੱਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਖੜੇ ਹੋਣ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਗਾ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਸਿਸਮਾ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਘੇਰਨ ਪਹੁੰਚੇ, ਉਧਰ ਅੰਦਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਜਿਹੜੀ ਖਾਨਾ ਜੰਗੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਉਹ ਚ ਕੈਪਟਨ ਆਪਦੀ ਲੌਬੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਇਹਦੇ ਚ ਸਾਫ਼ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਜਿਹੀ ਸਰਗਰਮੀ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਅਸੀਂ ਆ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਆ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਉਹ ਇਹ ਜਤਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਘਿਰੀ ਹੋਈ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉੱਤਰ ਕਾਟੋ ਮੈਂ ਚੜਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਤਾਵਲੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ। ਜੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਸੰਬੰਧੀ ਜਿਹੜਾ ਰੇੜਕਾ ਪਿਆ, ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਗੂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਸੱਦੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜੀ। ਜੀ ਜੀ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਜ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਗੂ ਨੇ ਵੱਡੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਗਰੇਵਾਲ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ JP ਨੱਡਾ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਕਰਤਾ ਧਰਤਾ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਆ। ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਦਾ ਮੰਥਨ ਹੋਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ 'ਚ ਬਗਾਵਤਾਂ ਖੜੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 2 ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬੋਲੇ ਨੇ। ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਕਿ ਮਾਸਟਰ ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਵਰਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਗਾ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਹੁਣ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਬੇੜੀ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਡੁੱਬ ਰਹੀ ਆ ਤਾਂ ਇਹ ਛਾਲਾਂ ਵੀ ਮਾਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ
ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਮੰਥਨ ਕੀਤਾ ਗਾ। ਉਂਝ ਬੀਜੇਪੀ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਈਏ, ਲੇਕਿਨ ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜੋ ਸਟੈਪ ਪੱਟਿਆ ਗਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਮੋਟਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿੱਲ ਲਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਂਹ ਮਰੋੜੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਤਾਂ ਵੱਧ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਖੇਤੀ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰੋਗੇ। ਖੇਤੀ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦਾ ਸਾਫ਼ ਮਤਲਬ ਆ ਕਿ ਰੇਹ ਸਪਰੇਅ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਔਰ ਖੇਤੀ ਮੋਟਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਮਾਫ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮੇਨਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਿਤਵਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬਾਂਹ ਵੀ ਮਰੋੜ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਭਾਵੇਂ ਝੋਨਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਔਰਤਾਂ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕੂਚ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ। ਨਵਕਿਰਨ, ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਇੱਕ ਮੁੰਡੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਜਿਹੜਾ ਟਾਵਰ ਤੇ ਚੜਿਆ ਬੈਠਾ ਪਟਿਆਲੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠਾ ਹਲੇ, ਤੇ ਹੋਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਧਿਆਪਕ ਵੀ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਰਚ ਬਾਰੇ ਕੀ ਪਤਾ ਜੀ ਅੱਜ? ਜੀ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠਾ ਜੀ। ਉਹਦਾ ਮਾਸ ਉਧੜ ਰਿਹਾ, ਨਹਾਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ। ਔਰ ਕਾਫੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਗਰਮੀ 42-43 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਤਾਪਮਾਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਔਰ ਉਹ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ, ਉੱਥੇ ਤਾਪਮਾਨ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਊਗਾ। ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਕਿ ਮੀਂਹ, ਝੱਖੜ, ਹਨੇਰੀ ਜੋ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਉੱਤੇ ਬਹਿੰਦਾ, ਟਾਵਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਘਰ ਘਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਪਤਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉਹ ਮੰਗਣ ਦੇ ਲਈ ਪਟਿਆਲੇ ਅੱਜ ਪਹੁੰਚੇ। ਤਾਂ ETT ਟੈਟ ਪਾਸ ਜਿਹੜੀ ਅਧਿਆਪਕ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਬੈਰੀਗੇਟ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕ ਲੱਗਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ। ਔਰ ਉਹ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਪਟਿਆਲੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੰਗਣ ਦੇ ਲਈ ਗਏ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕੀਤਾ। MA, BEd, ਟੈਟ ਪਾਸ, PhD ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਗੁੱਤਾਂ ਫੜ ਕੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚੁੰਨੀਆਂ ਫੜ ਕੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਡਾਂਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁੱਟੀਆਂ ਨੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ, ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਥਿਤੀ ਆ ਉਹ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਹੈ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਘਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਆ ਉਹ MLA ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ MLA ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣਾ। ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੋਤੇ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, DSP ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਹ ਗੱਭਰੂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ, ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ MA, MEd, MPhil, PhD, BEd, MEd ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ETT ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਬੂਹੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਡਾਂਗਾਂ ਨਾਲ ਨਵਾਜਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਇੱਕ ਟਾਵਰ ਤੇ ਚੜਿਆ ਬੈਠਾ ਗਾ ਪਿਛਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ। 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਵਿਜੇਂਦਰ ਸਿੰਗਲਾ, ਉਹਦੀ ਕੋਠੀ ਦਾ ਘਰਾਓ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਧਿਆਪਕ। ਔਰ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਉਹਦੀ ਕੋਠੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਜੱਦੀ ਕੋਠੀ ਹੈ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਤੇ ਪਟਿਆਲੇ ਰਹਿ ਪੈਂਦਾ, ਕਿਤੇ ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰਹਿ ਪੈਂਦਾ। ਖੈਰ ਘਰ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਧਿਆਪਕ ਬਾਹਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੀਵਾਲੀ ਵੀ ਉੱਥੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਜਿਹੜਾ ਤਿਉਹਾਰ ਆ ਉਹ ਉੱਥੇ ਮਨਾਇਆ ਗਾ। ਔਰ ਉਹ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਧਿਆਪਕ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਦਿਓ, ਲੇਕਿਨ ਸਰਕਾਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰੀ ਆ। ਜੀ ਤਿਵਾੜੀ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ, ਆਨੰਦਪੁਰ ਤੋਂ ਜਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਘੇਰ ਲਏ। ਜੀ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਜ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਦਾ ਘਰਾਓ ਕੀਤਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਾਲੀਆਂ ਝੰਡੀਆਂ ਦਿਖਾਈਆਂ ਔਰ ਦੁਆਬਾ ਜਿਹੜੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ 2-3 ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਲਾਜਵਾਬ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਤਿਵਾੜੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਦ 'ਚ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵਿਰੋਧ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕੀਤਾ। ਦੂਸਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਜਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹੋ। ਪਿਛਲੇ 6.5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ? ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਦਿੱਲੀ ਗਏ? ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠੋ, ਕੀ ਹਾਲਤ ਆ ਤੁਹਾਡੀ? ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਵੋਟਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਆ ਵੜੇ। ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਗਾ ਜਿਹੜਾ ਤਿਵਾੜੀ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਔਰ ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਨਾ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾ ਹੋਣ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੱਤਾਂ 'ਚੋਂ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸਟੇਜਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟਾਂ ਕਰਕੇ ਗਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਹ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਵਾਹ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਦੁਬਾਰੇ ਉੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰ ਕੇ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰ ਕੇ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਨੇ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਗਏ, ਇਹ ਹਰ ਵੋਟਰ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ
ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਘੇਰਿਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਕੰਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਜੀ ਜਿੱਤ ਕੇ ਮੁੜ ਕੇ 50 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਗੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਗਾ ਕਿ ਭਾਈ ਜੇ ਇੱਥੋਂ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਮੁੜ ਕੇ ਜਦੋਂ ਦੁਬਾਰੇ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣ ਆਏ ਲੋਕ ਘੇਰ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਅਖੀਰ 'ਚ ਦੱਸੋ ਜੀ, 30 ਸੈਕਿੰਡ 'ਚ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮੁਸਲਮਾਨ ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ 'ਚ ਕੁੱਟਿਆ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਟਮਾਰ ਹੋਈ ਹੈ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਔਰ ਇਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਆ। ਉਹਦੀ ਦਾੜੀ ਕੱਟੀ ਗਈ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਡਨੈਪ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦਰਅਸਲ ਉਹ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਮਾਜ਼ ਅਦਾ ਕਰਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਸਮਦ ਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆ, ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਕਹਿ, ਬੰਦੇ ਮਾਤਰਮ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਾ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਘਸੁੰਨ ਲਾਠੀਆਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਭਰਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਤੋ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਜਸੂਸ ਆ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੋ ਇਹ ਘਟਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਜੈਪੁਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਚਿਤੌੜਗੜ੍ਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਸ਼ੂ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਹੇਠ ਭੀੜ ਨੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਦਕਿ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ। 3 ਬਲਦ ਲਿਆ ਰਹੇ ਸੀ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਫੇਰ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਏਗੀ 9:15 ਵਜੇ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦਾ ਵੀ। ਸਾਊਥ ਚਾਈਨਾ ਸੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੇੜਕਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ। G7 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮੀਰ ਦੇਸ਼ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇ ਰੂਸ ਤੇ ਚੀਨ ਦੋਨੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਥੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਊਥ ਚਾਈਨਾ ਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਕੈਰੀਅਰ ਹੈ USS ਰੇਗਨ ਦੇ ਨਾਲ 2 ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸ਼ਿਪ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਗਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਗਾਈਡਡ ਮਿਸਲ ਕਰੂਜ਼ਰ ਆ USS ਸ਼ਿਲੋ, ਤੇ ਇੱਕ ਗਾਈਡਡ ਮਿਸਲ ਡਿਸਟਰੋਇਰ ਹੈ USS ਹੈਲਸੇ। ਰੂਟੀਨ ਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਹੈ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਘੱਟ ਚੀਨ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੇ ਸਾਊਥ ਚਾਈਨਾ ਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨ ਮੇਡ ਆਈਲੈਂਡਸ ਬਣਾ ਕੇ ਭਰਤੀ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਫਸ ਟੂ ਏਅਰ ਬੀਡ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਡਿਸਪਿਊਟਡ ਏਰੀਆ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਹੋਰ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆਪਣਾ ਕੰਟਰੋਲ ਚੀਨ ਰੱਖੀ ਬੈਠਾ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਇਲ ਤੇ ਗੈਸ ਆ ਉਸ ਖਿੱਤੇ 'ਚ। ਹੁਣ ਆਰਟਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਸ਼ੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਰਟਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲਾਸਕਾ ਤੋਂ ਉੱਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਰਸ਼ੀਆ ਨੇ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਆਰਟਿਕ ਬਲੀ ਬੈਠਾ ਅੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ। ਉਹ ਉਰਲੇ ਬੰਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਕੀ ਉਹਦਾ ਸਵਾਰ ਲੈਣਾ, ਕੀ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਉੱਥੇ G7 ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੂਡੋ ਹੋਣੀ ਵੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਹ ਬੋਲਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਛ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਹੋਵੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਫੌਜ ਹੋਵੇ। ਕੱਖ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਹਾਂ, ਸੰਧੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੰਧੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗਵੀਂ ਟਰਾਲੀ ਹੈ ਉਹ ਅਗਲਾ ਦਵੇ ਨਾ ਦਵੇ, ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪ ਮਕਾਨ ਜਾਣਾ ਬਾਈ, ਦੋਲੇ ਵਿਛਾਈ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਚੱਲੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ, ਤੂੰ ਭਰਤ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਪਾ ਲਈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਾਊਥ ਚਾਈਨਾ ਸੀ ਦਾ ਬੜਾ ਡਿਸਪਿਊਟ ਹੈ, ਵੱਡਾ ਡਿਸਪਿਊਟ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ G7 ਦੇ ਸਮੇਂ ਰੂਟੀਨ ਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸਲ ਤਾਇਵਾਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆ। ਜਦ ਤਾਇਵਾਨ ਦੀ ਖਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੀਨ ਆਪਣੇ ਸ਼ਿਪ ਲੰਘਾ ਲੈਂਦਾ ਤਾਇਵਾਨ ਨੂੰ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡਾ ਇਹ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਇਹ ਸੂਬਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਤਾਇਵਾਨ ਇਹ ਅਲੱਗ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਰੇੜਕਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਚਾਈਨਾ ਦਾ ਬਸ ਮਿਲਟਰੀ ਦੇ ਲਈ ਹਰ ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਉਹ ਨਵਾਂ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਕੈਰੀਅਰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਪਾਵਰਡ ਹੋਏਗਾ। ਸਿਰਫ ਨੇਵੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਚਾਈਨਾ ਦਾ ਕੰਮ ਢਿੱਲਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਉਹ ਦਿਨ ਰਾਤ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਕੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਜੂ ਕਦੇ? ਇਹ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਬੜਾ ਅੱਗੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨੇਵੀ ਦਾ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਪਾਵਰਡ ਜਿਹੜਾ 1 ਲੱਖ ਟਨ ਦਾ ਨਿਮਟਸ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਚਾਈਨਾ ਵੀ ਇਹੀ ਸੋਚ ਰਿਹਾ।
ਚਾਈਨਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਨ ਮੇਡ ਉਹਦੀਆਂ ਆਈਲੈਂਡਸ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਰਾ ਕੁਛ 에ਅਰਫੋਰਸ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪਿਕਚਰਾਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਉਹਦੇ ਰਨਵੇ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿਜ਼ਾਈਲਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੀੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਬੜਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ। ਅਤੇ ਸੋ ਨੇਵੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ, ਪਰ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਾਂ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਹੈ, ਵੀਅਤਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਸੀਰੀਆ ਦਾ ਵੀ ਗੱਲ ਨਿਬੜੀ ਨਹੀਂ। ਦੇਸ਼ ਕੋਈ ਚਾਹੀਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਉਹਦੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਉਹ ਚੀਨ ਨਹੀਂ ਖੰਘਣ ਦਿੰਦਾ। ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਈਡਰੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਪਾਵਰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਬਣਾ ਲਏ ਅਪਸਟ੍ਰੀਮ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਆਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਸਾਹ ਕੁੱਟੀ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਥੱਲੜੇ ਜਿਹੜੇ ਡਾਊਨ ਸਟਰੀਮ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਜਿੱਦਣ ਉਜਾੜ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਫਲੱਡ ਗੇਟ ਖੋਲ੍ਹ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੈ ਕਹਾਣੀ। ਪਿੱਛੇ ਇਹਦੇ ਖਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹਾਈਡਰੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਪਾਵਰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਇੱਕੋ ਹੀ ਦਰਿਆ 'ਤੇ ਉਸਨੇ ਬਹੁਤ ਬਣਾਏ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹ ਕੰਟਰੋਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ। ਗੱਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਨਜੀਵਨ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ, ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵਾਂਗੂ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ 500 ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, 250 ਬੈੱਡ ਨੇ, 250 ਸੌਂ ਜਾਂਦਾ, 250 ਉੱਠ ਕੱਢਦਾ। ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਘਰੇ ਆਉਣ ਦਿੰਦੇ ਆ, 1-2 ਦਿਹਾੜੀਆਂ, ਚੜ੍ਹੇ ਮਹੀਨੇ ਪੈਸੇ ਬੈਂਕ 'ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਉਹ ਕੰਟਰੋਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਆ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ। ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਉਹ ਬਿਲਡ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਆ ਕਹਾਣੀ। ਜ਼ੀਪਿੰਗ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਪੁਤਿਨ ਵਾਂਗੂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹਿਲਾ ਸਕਦਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਇੱਕ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਸ਼ੀਦਗੀ ਉੱਥੇ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਪੁਤਿਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਮਿਲਣਾ। ਬਾਈਡਨ ਉਹਨੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਪੁਤਿਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਉਹ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਨੇਹਾ ਅਸੀਂ ਸੁਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਘਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਮੂਹਰੇ ਕਿਹੜੇ ਭਾਵ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵਾਪਰਦੀ। ਵਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਉੱਥੇ ਮਲਟੀ ਫੈਮਲੀ ਓਕ ਐਂਡ ਓਨੈਕਸ ਆ ਰਿਹਾ। ਓਕ ਐਂਡ ਓਨੈਕਸ ਦੀ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਓਕ ਐਂਡ ਓਨੈਕਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਸਿਮਰਨ ਬਰਾੜ ਨੇ, ਉਹ ਦੱਸਣਗੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ। ਸਿਮਰਨ, ਸਵਾਗਤ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮਿਸਟਰ ਗਿੱਲ, ਹਾਊ ਆਰ ਯੂ? ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਿਮਰਨ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਫॉर ਸਪੇਅਰਿੰਗ ਸਮ ਟਾਈਮ। ਤੇ ਓਕ ਐਂਡ ਓਨੈਕਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਜੀ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਇਹ ਮਿਸਟਰ ਗਿੱਲ ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਂਡ ਨਿਊ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀ ਸਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਕੰਡੋਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੀ, 1 beds, 2 beds and 3 beds ਇੰਕਲੂਡਿੰਗ। ਤੇ ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ 2 ਬਿਲਡਿੰਗਸ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜੀ, ਵੁੱਡ ਫਰੇਮ ਸਟਰਕਚਰ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬਿਲੋ ਗ੍ਰੇਡ ਹੋਊਗੀ ਉਹ ਕੰਕਰੀਟ ਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਹੋਊਗਾ ਪਾਰਕਿੰਗ ਵਾਲਾ। ਤੇ ਟੋਟਲ 173 ਹੋਮਸ ਨੇ ਇਹ। So it's actually a very unique location, very close to the corner of 96th Avenue and Laurel Drive, pretty close to ਜਿੱਥੇ ਆਪਣਾ Surrey Memorial Hospital ਵੀ ਹੈਗਾ। So a lot of community ਆਪਣੀ ਉੱਥੇ already ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ quite residential neighborhood ਹੈ, but you're less than 5 minutes away from city center. So it's actually, from a location standpoint, it's very unique and it's very upcoming. ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਦੱਸਣਾ ਹੋਵੇ, ਇਹਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ, ਜਿਹਦਾ ਐਡਰੈਸ ਦੱਸਣਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਐਕਚੁਅਲੀ there's a lot consolidation, Mr. Gill. So 5 lots ਨੇ ਅਸੀਂ consolidate ਕਰਕੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ। If anybody was to go on Google Maps and just look at 96th Avenue at the Laurel Drive, LAUREL Drive, Surrey City Centre ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ exactly ਦਿਖ ਜਾਊਗਾ ਜੀ। ਜੀ, ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਫਿਊਚਰ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੈਂਗਲੀ ਵਾਲੀ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਬਣਨਾ 140 ਤੇ ਉਹਦਾ ਸਟੇਸ਼ਨ ਉਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ ਜੀ ਇਹ ਫਿਰ?
ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਲੈਸ ਦੈਨ 5 ਮਿੰਟ ਵਾਕਿੰਗ ਫਰੋਮ 140th ਸਕਾਈ ਟ੍ਰੇਨ ਸਟੇਸ਼ਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਹੋਰਾਂ ਕਈਆਂ ਮਿਊਨਿਸਪੈਲਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਵਾ ਪਿੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਲੁੱਕ ਐਟ ਕੈਂਬੀ ਕੋਰੀਡੋਰ ਜਿਹੜਾ ਵੈਂਕੂਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜੀ ਕੈਂਬੀਅਨ ਮਰੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁੱਕ ਐਟ ਬਰਕਵਿਟਲਮ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਵਸੀਆਂ ਨੇ ਜੀ ਅਰਾਊਂਡ ਸਕਾਈ ਟ੍ਰੇਨ ਸਟੇਸ਼ਨਸ ਉੱਥੇ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰੀਅਲ ਏਸਟੇਟ ਹਿਸਟੋਰਿਕਲੀ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਵੀ ਬਹੁਤ ਡਿਮਾਂਡਿੰਗ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਮਿਊਟ ਟੂ ਡਾਊਨਟਾਊਨ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਫਰਦਰ ਇਨਟੂ ਵੈਲੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਦ ਇਹ ਸਕਾਈ ਟ੍ਰੇਨ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ ਸੋ ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ ਅ ਵੈਰੀ ਲੁਕਡ ਅਪਨ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕੀ ਰਹਿਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਨਗੇ ਜੀ ਜੀ ਅੱਛਾ ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੁੰਦੇ ਆ 2-3 ਸਾਲ ਲੱਗਦੇ ਆ ਹੁਣ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਜੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਓਕ ਐਂਡ ਆਨੈਕਸ ਦੀ The development stage almost complete ho chuki hai ji we're all set to launch sales in the next few weeks sales start ho jangiyan ji te je tusi sadi website te jaunge oakonyx.ca which is oakonyx.ca ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਇਕ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਟੇਕਸ ਲੈਸ ਦੈਨ 30 ਸੈਕਿੰਡਸ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਟਲੀ ਅਪ ਟੂ ਡੇਟ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬਟ ਟੂ ਆਨਸਰ ਯੂਰ ਕੁਐਸਚਨ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਸਰ ਆਪਾਂ ਵਿਦਿਨ ਨੈਕਸਟ 2 to maybe 4 weeks ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀਆਂ ਸੇਲਸ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਕੰਪਲੀਟ ਕਦ ਹੋਣਾ ਜੀ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਇਹ ਅਸੀਂ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਫਰਸਟ ਕੁਆਰਟਰ ਆਫ 2024 ਸੋ ਅਰਲੀ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਛਾ ਸਿਮਰਨ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਡਾਊਨਟਾਊਨ ਸਰੀ ਦਾ ਡੈਜ਼ਿਗਨੇਟ ਹੋਣਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਵੀ 96 ਤੋਂ 108 ਤੇ 132 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਤਾਂ 148 ਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਇਸ ਪਾਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਊਨਟਾਊਨ ਬਣ ਜਾਣਾ ਤੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੰਕਰੀਟ ਹਾਈ ਰਾਈਜ਼ਸ ਤੇ ਟਾਊਨ ਹਾਊਸਸ ਟਾਊਨ ਨਹੀਂ ਕੰਡੋਮੀਨੀਅਮ ਤੇ ਹਾਈ ਰਾਈਜ਼ਸ ਰਹਿਣੀਆਂ ਅੱਛਾ ਜੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਇਹ ਅਲੱਗ ਕਿਵੇਂ ਆ ਦੂਜੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਨਾਲੋਂ ਇਹ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਮੈਂ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨੂੰ ਕੰਡੈਂਸ ਕਰਕੇ ਦੱਸਾਂ ਜੀ ਇਹ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵਰਡ ਫਰੇਮ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਸਪੈਕ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ ਰੀਜ਼ਨ ਬੀਇੰਗ ਮਿਸਟਰ ਗਿੱਲ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਓਵਰ 25 ਈਅਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਜੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਐਂਡ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਕਸੈਸਫੁਲੀ ਡੈਮੋਨਸਟ੍ਰੇਟ ਕੀਤੇ ਨੇ ਮੋਸਟ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਸਾਡੇ ਲੈਂਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਟਾਈਮ ਅਨਦਰ 173 ਕੰਡੋਜ਼ ਬਣਦੇ ਪਏ ਨੇ ਜੀ ਸਾਡੀ ਹਾਈ ਰਾਈਜ਼ ਕੋਕਟਲਮ ਬਣਦੀ ਪਈ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸਪੈਕ ਚੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਸਾਡੀ ਹਾਈ ਰਾਈਜ਼ ਤੋਂ ਇਨਸਪਾਇਰਡ ਸਪੈਕ ਹੈ ਜੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਐਲੀਵੇਟਡ ਸਪੈਕਸ ਨੇ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਆਪ ਤੇ ਸਿੰਗਲ ਕਸਟਮ ਫੈਮਿਲੀ ਹੋਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਸਪੈਕ ਲਾਈਦਾ ਜੀ ਉਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਇਨਕਲੂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਲ ਗਿਵ ਯੂ ਵਨ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿਚਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਪੀਕਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਲੋਕੀ ਟਾਇਲਸ ਲਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਬੈਕ ਸਪੈਸ਼ ਲਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀਆਂ ਸਲੈਬਸ ਲਾ ਕੇ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਸੋ ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਸ਼ੈਫ ਇਨਸਪਾਇਰਡ ਕਿਚਨਸ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਨੇ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਜੈਸ਼ਨਸ ਦੇ ਬੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਦੇ ਇਹ ਬਾਇਰ ਡੈਮੋਗ੍ਰਾਫਿਕ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਲੋਟ ਆਫ ਐਂਡ ਯੂਜ਼ਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਗੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਗੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਅੰਦਰੋਂ ਅਮੈਨਿਟੀਜ਼ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰੀਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੋ ਵੀ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਸਮ ਪਲੇਸ ਵੇਅਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਘਰ ਜਾਣ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਕਾਲਾ ਪਿਆ ਹੋਵੇ ਵੀ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਮਾਈ ਹੋਮ ਅੱਛਾ ਜੀ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲੈਣ ਲਈ ਬੜਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਸਰਵੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬੜਾ ਲੰਮਾ ਇਹ ਕੰਮ ਹੈ ਜ਼ਮੀਨ ਬੜੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ ਲੈਂਡ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨੀ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਬੜੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ ਤੇ $600 $500 $550 ਸਕੁਅਰ ਫੁੱਟ ਦੀ ਲੈਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਬੜੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਦੱਸਿਓ ਬਈ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਓਕ ਐਂਡ ਆਨੈਕਸ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਸੀਂ ਓਨੈਸਟਲੀ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੀਤੇ ਨੇ ਸਭ ਪਰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੀ ਉਰੇ ਭਾਈਚਾਰਾ ਬਹੁਤ ਰਹਿੰਦਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ ਸੋ ਜਦ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਦੀ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਕਾਈ ਟ੍ਰੇਨ ਫ੍ਰੈਂਡਲੀ ਨੇਬਰਹੁੱਡ ਬਣਨਾ ਜੀ ਤੇ ਉਰੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕੋਰ ਡਾਊਨਟਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਯੂ ਲੁੱਕ ਐਟ ਮਿਸਟਰ ਗਿੱਲ ਜੇ ਅੱਜ ਤੋਂ 20 ਈਅਰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾ ਕੇ ਵੈਂਕੂਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਡਾਊਨਟਾਊਨ ਦੇ ਏਰੀਆ ਵਸੇ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰੀਏ ਸਰੀ ਇਜ਼ ਔਨ ਅ ਰਾਈਟ ਟ੍ਰੈਜੈਕਟਰੀ ਕਿ ਇਹਨੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਹਲੇ ਬੂਮ ਹੋਣਾ ਆਈ ਮੀਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਥਿਓਰੈਟਿਕਲੀ ਹਲੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ
ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਸ ਟਾਈਮ ਰੀਅਲ ਏਸਟੇਟ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਜੀ, ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਜਦ ਕੱਲ ਨੂੰ ਹੋਪਫੁਲੀ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਆਉਂਦਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰੀਏ ਸੋ ਦੈਟ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਸਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਸਪੋਰਟ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਕੁਆਲਿਟੀ, ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋ ਗਈ, ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੋਚਿਆ ਲੋਕਡਾਊਨ ਵਿੱਚ ਘਰ ਜਿਮ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਰਸ ਜਾਂਗੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਮੈਨਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਤੇ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਇਹ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦਾ, ਹੋਰ ਕੀ ਖਾਸ ਹੋਏਗਾ ਓਨੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੀ ਜੀ ਮੋਸਟ ਲਗਜ਼ਰੀਅਸ ਵੁੱਡ ਫਰੇਮ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈ ਜੀ ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ 23,000 so which is 23,000 square feet of fully outdoor amenity space ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇੱਕ ਲੈਂਡਸਕੇਪ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਹਾਇਰ ਕਰਕੇ ਜੀ ਇੱਕ ਕੋਰਟ ਯਾਰਡ ਬਣਾਇਆ ਜਿਹੜਾ 2 ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਕਨੈਕਟ ਕਰੂਗਾ ਜੀ। ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਗਾਰਡਨ ਬਣਨਗੇ। ਸੋ ਇਟਸ ਅ ਗ੍ਰੇਟ ਪਲੇਸ ਜਿੱਥੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਘੁੰਮ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖਿਡਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਆਈ ਹੈਵ ਯੰਗ ਕਿਡਸ ਮਾਈਸੈਲਫ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਵੀ ਇਹ ਬੱਚੇ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਖੇਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਐਮੈਨਿਟੀਜ਼ ਹੋਣ। ਸੋ ਮੇਕਸ ਅ ਲੋਟ ਆਫ ਡਿਫਰੈਂਸ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਇਟਸ ਆਲ ਸੈਂਟਰਲਾਈਜ਼ਡ, ਇਟਸ ਰਾਈਟ ਦੇਅਰ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਇੰਨੇ ਟਾਵਰ ਡਾਊਨਟਾਊਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਡਿਮਾਂਡ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋਊ। ਪਰ ਹੁਣ ਵੱਡੀਆਂ ਹਾਈ ਰਾਈਜ਼ਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 150 ਘਰ ਹੈ, 150 ਜੇ 30 ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਵੀ ਆ ਗਈਆਂ ਤਾਂ 4,000 ਕੱਖ ਨਹੀਂ, 4,000 'ਚ 9,000 ਬੰਦਾ ਰਹਿਣਾ। ਸੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜਾ ਕਮਿਊਟਿੰਗ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਬੜਾ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਤਰਨਾ, ਟ੍ਰੇਨ 'ਚ ਬਹਿ ਜਾਣਾ ਤੇ ਬਸ 40 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 30 ਮਿੰਟ 'ਚ ਡਾਊਨਟਾਊਨ। ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਕਹਿਣਾ ਓਨੈਕਸ? ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਜੋ ਸੀ ਇੰਟਰਨਲੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਗੁੱਡ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਕੇ ਵੇਖਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਵਸੀਆਂ ਨੇ ਗਿਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਕੇਸ ਇਨ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈਗਾ ਮੈਟਰੋ ਟਾਊਨ, ਬ੍ਰੈਂਟਵੁੱਡ, ਮਰੀਨ ਐਂਡ ਕੈਂਬੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਦੱਸ ਕੇ ਹਟਿਆ ਜੀ। ਇਹ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਫਰਸਟ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਸਕਾਈ ਟ੍ਰੇਨ ਜਿਹੜਾ 140th ਸਟੇਸ਼ਨ ਬਣਨਾ, ਅਸੀਂ 5 ਮਿੰਟ ਲੈਸ ਦੀ ਵਾਕ ਤੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਜੀ ਉੱਥੋਂ। So it's actually a great time in my opinion to get into the market ਜਦ ਹਾਲੇ ਸਕਾਈ ਟ੍ਰੇਨ ਬਣੀ ਨਹੀਂ। ਹਿਸਟੋਰੀਕਲੀ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਕਾਈ ਟ੍ਰੇਨਸ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਉੱਥੇ ਓਰੀਐਂਟਡ ਹੱਬ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਬਿਜ਼ਨੈਸਿਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਦੀ ਰੀਅਲ ਏਸਟੇਟ ਨੂੰ even for end users and even for rental purposes ਉੱਥੇ usually ਬਹੁਤ ਡਿਮਾਂਡ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। and to be honest ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਸਾਈਮਨ ਫਰੇਜ਼ਰ ਦਾ ਡਾਊਨਟਾਊਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਫਰੇਜ਼ਰ ਹਾਈਵੇ ਇਜ਼ ਰਾਈਟ ਦੇਅਰ, ਸੋ ਐਕਸੈਸ ਟੂ ਹਾਈਵੇ 1 ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਸੋ ਡਿਪੈਂਡਿੰਗ ਔਨ ਫॉर ਲੋਟ ਆਫ end use buyers ਇਹ ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੈਂਸ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਵਾਈਜ਼ ਵੀ ਵੈਰੀ ਐਕਸਾਈਟਡ ਅਬਾਊਟ ਦਿਸ। ਤੇ ਜੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ 1, 2 ਔਰ 3 ਬੈਡਰੂਮ ਯੂਨਿਟਸ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਰੇਂਜ ਤੇ ਸੇਲ ਸੈਂਟਰ ਤਿੰਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੱਸਿਓ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਸੇਲ ਸੈਂਟਰ ਹੈਗਾ ਜੀ ਸਾਡਾ ਵੈਰੀ ਕਲੋਜ਼ ਕਿੰਗ ਜਾਰਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਬਣਨਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ 104 ਐਂਡ ਕਿੰਗ ਜਾਰਜ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸਾਡੀ ਸੇਲ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਹੋਪਫੁਲੀ ਇਨ ਦ ਨੈਕਸਟ 2 to 3 ਵੀਕ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਰੈਡੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਥੋਰਲੀ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਰੈਡੀ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਜੀ। ਐਜ਼ ਫਾਰ ਐਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਸਿੰਗ ਗੋਜ਼ ਮਿਸਟਰ ਗਿੱਲ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ 1 ਬੈਡਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਲੋ 300s ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ 2 ਬੈਡਸ ਨੇ ਉਹ ਹਾਈ 400s ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਾਰਕਿੰਗ ਸਟਾਲਸ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ 3 ਬੈਡਸ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟਰੀ 2 ਪਾਰਕਿੰਗ ਸਟਾਲ ਵੀ ਆਉਣਗੇ ਜੀ। ਕੰਟੈਕਟ ਪਲੀਜ਼ ਆਪਣਾ। ਹਾਂਜੀ, ਯੂ ਕੈਨ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਰੀਅਲਟਰ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਇਨ ਹਾਊਸ ਜਿਹੜੇ ਟੀਮ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਬੈਸਟ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ, oconix.ca, oconix.ca, ਜਾਂ ਫਿਰ I'm even comfortable to give you my cell phone number as well। ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ 604 762 so 762 1079। ਇਹ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੇ ਤੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 778 385 3230। ਸੋ ਸਿਮਰਨ ਬਰਾੜ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 604 762 1079 778 385 3230। ਸਿਮਰਨ ਬੈਸਟ ਵਿਸ਼ੇਸ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸ਼ੁਭ ਸ਼ਾਮਾਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ ਟਾਕਿੰਗ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ ਟਾਕਿੰਗ ਟੂ ਯੂ। ਗੱਲਬਾਤ ਅੱਜ ਫਿਰ ਦੂਸਰੇ ਗੇੜ ਦੀ ਸਰਾਬ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਏਗੀ। ਅੱਜ ਦਾ ਪੰਜਾਬ
ਅੱਜ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 5-4 ਮਹੀਨੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੈਰ ਖੁਆਹ ਨੇ ਤੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਵਸਦਿਆਂ 'ਚ ਹੋ ਜਾਏ। ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਸੁਹਿਰਦ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਲੀਜ਼ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ 3 ਤੋਂ 4 ਇੰਟਰਵਿਊਆਂ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਅਗਲੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ 2 ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਆਪਣੇ ਰੈਡੀ ਕਰਨਾ। ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੌਕੇ ਤੇ ਟੈਕਸਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਲਈਏ ਆਪਾਂ ਸਮੇਂ ਦਾ। ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਰ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਰ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਵਾਗਤ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਔਰ ਸਾਰੇ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਰੇਡੀਓ ਦੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਸਮਾਂ ਕੱਢਣ ਲਈ। ਤੁਸੀਂ ਵਾਅਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋ ਤੇ ਇਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਿਸੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਾਣ ਆ ਕਿ ਉਹ ਔਨ ਟਾਈਮ ਰਹੇ। ਨਹੀਂ ਬੰਦੇ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਡੀਕ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਧੰਨਵਾਦ। ਪਿਛਲੀ ਗੱਲ ਜਿੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਤੋਰਨੀ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਤੁਰੀਏ ਤੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਚੇਂਜਸ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਉੱਥੇ ਦੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੈਂਡਸਕੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਬ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ, ਇੱਕ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਅਫਸਰ ਨੇ ਜੀ ਹਜ਼ੂਰੀਏ ਨੇ ਲਲਕਰਾ ਜਿਹਾ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਾ ਇਉਂ ਨਹੀਂ। ਡਿਫੈਂਸਮੈਨ ਵਾਲੀ ਉਹ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਉਂ ਨਹੀਂ ਬਈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਹਰਕਿਆਈ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨੀ, ਮੈਂ ਘੇਰਨਾ ਫਿਰ ਮੂਹਰੇ, ਜੇ ਇਉਂ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਇਉਂ ਕਰੂੰ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ, ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਬਈ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢਦੇ ਹੋ ਵੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਕਾਪੀਆਂ ਫੋਲਣਗੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 7 ਸਟਾਰ ਆ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਨੇ ਚੇਂਜਸ ਕੁਛ ਲਿਆਂਦੀਆਂ, ਕੁਛ ਹਰਕਤ ਹੋਈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਚਸਕੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰ ਲਈਆਂ, ਉਹਨੇ ਕੁਛ ਚੇਂਜਸ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਜੀ? ਚੇਂਜਸ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਕੀ ਆਉਣੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਦੇਖੋ ਅਸਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਆਹ ਆਪਣੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੁਧਾਰ ਲਈਏ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੈਟਰ ਵੀ ਲਿਖਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਆਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਆ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਰ ਕੋਈ ਫਿਰ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਕਈ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਚੁੱਭਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਏਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਦੇਖੋ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ, ਸਿਸਟਮ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਭਿਆਨਕ ਬਿਮਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦਾ ਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਧਾਰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਬਟ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਕੋਪ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵੱਧਦਾ ਜਾਊਗਾ ਜੀ, ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਲੈਪਸ ਹੋਣ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਰਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਰੋਕਣਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹਿਰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ ਰਿਐਲਿਟੀ 'ਚ ਇਹ ਆ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆ ਇਹ ਕਹਿਣ ਵਾਲਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਨਹੀਂ ਆਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਿੱਦਾਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰਨਲ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਆ ਉਹਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦੇ ਨਾ ਵਿਜ਼ੂਅਲਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਨਾ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈਗੀ ਇਹ ਸਾਡੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਕੀ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜਿਕ ਅਕਸ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਵਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਵੀ ਰੋਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਿਸਟਮ ਨੇ ਬਾਂਹ ਮਰੋੜਨੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਸਪੋਜ਼ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ MLA ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਏਦਾਂ ਕਰਕੇ ਠੋਕਣਾ, ਇਹ ਕਰਨਾ ਉਹ ਕਰਨਾ, ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਉਹ MLA ਗਾਹ ਏਦਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਅੱਛਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹ ਫਿਰ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਉਹ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਅੱਛਾ ਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇੱਕ ਮੈਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੁਣ ਸੋਚਣਾ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਇਹ ਦੇਖੀ ਗੱਲ ਬਈ ਠੋਕਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਖੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਮੌਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਜਾਨ ਹੈ, ਤੂੰ ਇਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਸਤ ਗਿੱਦੜ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮਾੜੇ ਜਿਹੇ ਪਰਾਂ ਹੋ ਗਏ,
ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤੀ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਖੈਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਸੁੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਆ ਯਾਰ ਸੀ ਪਰਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, 3 MP ਆ ਬੈਠੇ, ਬਿੱਟੂ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਨਾਲ, ਔਜਲਾ ਬੈਠ ਗਿਆ, ਤੇ 4.5 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਬੰਦਾ ਘਰੇ ਲਾਲੀ ਮਜੀਠੀਆ ਬੈਠਾ, ਉਹਨੂੰ ਮਾੜੀ ਜੀ ਬੱਤੀ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਲੱਤ ਤੇ ਨੱਚਣ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਇੰਨੇ ਇਕੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ 5-4 ਤੁਸੀਂ ਕਰੜੇ ਹੋ ਕੇ ਖੜੋਗੇ ਕਿਸੇ ਸੈਟਅਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਮੁੱਲ ਪਊਗਾ ਜੀ ਕੋਈ? ਗੱਲ ਮੁੱਲ ਪੈਣ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆ, ਲੌਜਿਕ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆ। ਠੀਕ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਬਲੈਕ ਸ਼ੀਪਸ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵਿਜ਼ੂਅਲਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਵੀ ਐਂਡ ਆਫ ਦਾ ਡੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਜਾਣਾ। ਜੇ ਉਹ ਇਸ਼ੂ ਖੜੇ ਰਹੇ, ਇਹ ਠੀਕ ਆ ਵੀ MP ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਆ ਉਹ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਉਣੀਆਂ, ਪਰ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਪੈਣਾ ਹੀ ਆ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ MLA ਬਣਨਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਗਾਂ MP ਬਣਨਗੇ ਜੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਸੁਹਿਰਦ ਹੋ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਲਈ ਸੁਹਿਰਦ ਦਾ ਕੀ ਹੋਣਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬੇਸਿਕਲੀ ਯੈਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਰਮਲੀ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਆ ਵੀ 1 ਗਿਆ ਤੇ 2 ਆ ਗਏ, 2 ਗਏ ਤੇ 4 ਆ ਗਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕਰੈਕਟਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਗਈ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਹਾਲਾਤ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਆਫੀਸਰ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਠੀਕ ਕਰੂੰਗਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਦੂਜਾ ਆਫੀਸਰ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ 19-21 ਕਰ ਦੂੰ। ਅੱਛਾ, ਤੀਜਾ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ 19-21 ਨਾ ਛੱਡੋ, ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜਾ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਕਰ ਦੂੰ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਦਾਂ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੂਟ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਲਾ ਲੈਂਦੇ। ਜਦੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ 1 ਜਾਂ 2 ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਾਂ ਦੇ ਕਹੇ ਕਰਦਾ, 8 ਆਪਣੇ ਫਿਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਲੱਗਣਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਲੋਕੀ ਸਮਝਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜੇ ਕਲੈਪਸ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਸਿਸਟਮ, ਐਂਡ ਆਫ ਦਾ ਡੇ ਤੁਸੀਂ 4 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਆਪਣਿਆਂ ਦੇ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਕੰਮ ਕਰਾ ਲੈ, ਪਰ ਆਪਣਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਗਈ ਉਹ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਮੈਂ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਖੇਮੇ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਕਦੀ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦੇ ਖੇਮੇ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਕਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਮੇ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਈ ਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਦੱਸਿਓ, ਹੁਣ ਰੀਅਲਿਸਟਿਕਲੀ ਪਾਸੇ ਆਈਏ, ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਮੁੱਕਣਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਖੈਰੇ ਦੀ ਤੋਰ ਨੂੰ ਉੱਥੇ 20 ਮਿੰਟ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ, ਛੱਡੋ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਓ ਬਈ ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ ਪਲਾਨ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਤੁਰੇ ਆ ਵੀ ਆਹ ਪਗਡੰਡੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਖੂਹ ਤੈਨੂੰ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਪਗਡੰਡੀ ਦੇ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਵੀ ਹੋਊ ਵੀ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਕਿਤੇ ਗਿੱਦੜੀ ਨਾ ਸੂਈ ਹੋਵੇ, ਪਰਲੇ ਬੰਨੇ ਮੜੇ ਨੇ, ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਦਾ ਪਰਨਾ ਵੀ ਫਸੂਗਾ, ਪੈਰ ਵੀ ਉੱਪਰ ਥੱਲੇ ਹੋਊਗਾ, ਸ਼ੂ ਕਿਹੜੇ ਪਾਉਣੇ ਨੇ, ਗਾਹਾਂ ਪਾਣੀ ਹੋਊਗਾ ਮੋਟਰ ਤੇ, ਕਿਤੇ ਟਿੱਕੀ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਊ। ਅੱਛਾ, ਇਉਂ ਦੱਸਿਓ ਹੁਣ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ 'ਚ ਹੈ, ਕੁਦਰਤੀ ਅਸਾਸੇ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੀਆਂ ਜੁੜਵੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪਾਣੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਲੋਕ ਪਾਣੀ ਭਰ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਾਣੀ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਮਾਲ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵਗਦੇ ਨੇ ਦਰਿਆ ਏ ਦੁਆਬੇ 'ਚ ਤੇ ਮਾਝੇ 'ਚ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਕੁਛ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਗੋਲਸ ਨੇ, ਕੁਛ ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ ਗੋਲ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਂ ਗੱਲ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਥੰਮਣ ਦੀ, ਪਏ ਪਾੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰ ਕੇ ਇੱਕ ਗੱਟਾ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਸਿੱਟਣ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਡਿਸਟਰਬ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਸ਼ੋਪ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਪੂਣੀ ਕੱਤਣੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਜੇ ਡਿਸੀਜਨ ਮੇਕਿੰਗ ਕਿਸੇ ਪਾਵਰ 'ਚ ਬੈਠਦੇ ਨੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਨੂੰ, ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਜੀ? ਕੀ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹ ਵੀ ਮੈਂ ਆਹ ਤੁਰਨਾ, ਇੱਥੋਂ ਤੁਰਨਾ, ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਤੁਰੋਗੇ ਜੀ? ਇਹ ਦੇਖੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਈਮਲਟੇਨੀਅਸਲੀ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਲੋਨ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੋਰਸਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟੈਂਡ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਯੈਸ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਦਰਤੀ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ 2-3 ਜਿਹੜੇ ਰੈਵਨਿਊ ਸੋਰਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਲਾਈਕ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਕਾਫੀ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ, ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਰੈਵਨਿਊ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।
ਈਵਨ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਰੈਵਨਿਊ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈਗਾ, ਜਿਹਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਦੂਜਾ ਤੀਜਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਵਨਿਊ ਜਨਰੇਟ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅੱਛਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਾਡਾ 32-33 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਪੇ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ। 30,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਏ ਦਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜਾ ਡੈਟ ਸਰਵਿਸ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪਾਰਟ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਕੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਵੀ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਦੂਜਾ ਰਿਹਾ ਸਾਡਾ ਡਾਇਵਰਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਆ ਉਹ ਕਾਫੀ ਥੱਲੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਪਾ ਕੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆ ਉਹਦੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਔਰ ਉਹ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਹੌਲੀ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਵਾਈਵ ਕਰਕੇ ਅੱਛਾ ਉਹਦੀਆਂ ਡਾਇਵਰਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਐਗਰੋ ਬੇਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਸ਼ੈਲਫ ਲਾਈਫ ਵੱਧ ਜਾਵੇ। ਸਾਨੂੰ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਐਰੋਪੋਨਿਕ ਜਿਹੜੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਬੈਸਟ ਐਕਸਪਰਟਸ ਹੈਗੇ ਆ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਕੀ ਆ ਕਿ ਵਰਲਡ ਓਵਰ ਪੰਜਾਬੀ ਔਰ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਐਕਸਪਰਟ ਓਪੀਨੀਅਨ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਹੱਸ ਕੇ ਦੇਣਗੇ। ਔਰ ਉਹ ਐਕਸਪਰਟਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮਿਨਿਸਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਬੰਦੇ ਵੀ ਰੱਖਣੇ ਪੈਣਗੇ ਔਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਟਰਕਚਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝੇ ਵੀ, ਜਿੱਥੇ ਮਦਦ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਮਦਦ ਵੀ ਲਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਰਮਲੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਿੱਥੇ ਆਉਂਦੀ ਆ ਵੀ ਜੇ ਕਿਤੇ ਮਾੜੀ ਜੀ ਵੀ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਆ ਜਾਵੇ ਉਹਦਾ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਕਾਲਰ ਖੜੇ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਇਹ ਕਵੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਰਵ ਕਰਨਾ ਪੰਜਾਬ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਫਿਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਟੈਕਨੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਕੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਸਮੇਂ ਦਾ ਹਾਣੀ ਵੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਵੀ ਅਸੀਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਵੱਢੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ITIs ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਬੇਸਿਕ ਨੀਡਸ ਹੈਗੀਆਂ, ਅੱਛਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਬੱਚੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਣਾ ਰਹੇ, ਲੇਕਿਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਅੱਛਾ ਡਿਮਾਂਡ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਪਲੱਸ ਉਹ ਇੰਨੀ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਸਾਊਂਡ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਉਹ ਸਮੇਂ ਦਾ ਹਾਣੀ ਬਣ ਸਕੇ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਲਥ ਸੈਕਟਰ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸਿਕਲੀ ਸਪੋਰਟਸ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ એનર્ਜੀ ਯੂਥ ਦੀ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚੈਨਲਾਈਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦਾ ਹਾਣੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹ એનર્ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਵੱਲ ਤੁਰ ਪਊਗੀ। ਅੱਛਾ ਡਰੱਗਸ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਨ ਲਈ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਕੰਟਰੋਲ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਜਿਹੜੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਿਮਾਂਡ ਐਂਡ ਸਪਲਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਇਸ ਸਟਰਕਚਰ ਨੂੰ, ਥਾਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਾਂਗ ਸੋਚਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਹੈਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਆਲਰੇਡੀ ਬਣਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਧੜੇ ਬਣੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਕੀ ਹੈਗੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ, ਸਾਡਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਓਗੇ। ਸੋ ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਧੜਿਆਂ 'ਚ ਹੀ ਵੰਡੇ ਰਵਾਂਗੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਂਗ ਹੀ ਸੋਚਾਂਗੇ, ਜਾਂ ਇਹ ਅਕਾਲੀਆਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਸੋਚਾਂਗੇ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਵਾਂਗ ਹੀ ਸੋਚਾਂਗੇ। ਓਕੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹਦਾ ਕਿ ਬੇਸਿਕ ਸਟਰਕਚਰ ਹੁੰਦਾ, ਬਟ ਐਟ ਦਾ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ 35% ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਪਾਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ 65% ਆ ਉਹਨੂੰ ਜੀਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਟੰਕ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਥਾਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰੋ ਕੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸੀਆ ਨਾਲ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਸਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਛਾ ਉਹਨੂੰ ਵਿਜ਼ੂਅਲਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਯੂਥ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸੀਆ, ਟੈਕਨੋਕਰੈਟਸ, ਬਿਊਰੋਕਰੈਟਸ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਸਟਮ,
ਸਾਡਾ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਿਸਟਮ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੜੀ 'ਚ ਪਰੋ ਕੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਔਰ ਬੜੀ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਟੋਆਂ ਘੱਟ ਖਿਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, 10, 12, 14 ਘੰਟੇ 16 ਘੰਟੇ ਬੰਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਸਬਜੈਕਟ ਆ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਦੇਖੋ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਹ ਹੈਗਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਵਰਲਡ ਓਵਰ ਹਰ ਫੀਲਡ ਦਾ ਬੈਠਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਤਪਰ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਲੈਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਈਵਨ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲਿਸਟ ਬੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਅੱਛਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਹੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੋਊਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਹੈਗੇ ਆ। ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਮਿਹਨਤੀ ਵੀ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ એનર્ਜੀ ਨੂੰ ਚੈਨਲਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿੱਧੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਲਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਆ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਫੀਲਡ ਦੇ ਐਕਸਪਰਟਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕੋਈ ਸੁਪਰ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨੌਲੇਜ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਆ ਗੈਦਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਗੈਦਰ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਨਿਕਲ ਸਕਣ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਲਟੀ ਲੇਅਰ ਅਪਰੋਚ ਹੈ ਇਹ ਹੁਣ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਫੀਜ਼ੇਬਲ ਤਾਂ ਹਲੇ ਔਖਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 40-50 ਸਾਲ ਦਾ ਵਿਗੜਿਆ ਕੰਮ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਅਸੰਭਵ ਨਹੀਂ, ਸੰਭਵ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਇਹ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੜਫਦੇ ਹਾਂ ਬੈਠੇ, ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਮਨ 'ਚ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਵੀ ਪਿੰਡੇ ਸਾਂਭ ਲਓ, 12,500 ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰ ਲਓ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ, ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਜਿਹੜੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਆ, ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ, ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਦੱਸੋਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਜਦ ਨੱਚਣਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਘੁੰਡ ਕੱਢ ਕੇ ਤਾਂ ਨੱਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਬਹੁਤ ਬੇਬਾਕੀ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਲਲਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ MLA ਬਣੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਮੇਰੀ ਛਾਉਣੀ 'ਚ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਕੁਝ, ਯੂ ਆਰ ਬਲੈਸਡ ਵਿਦ ਐਵਰੀਥਿੰਗ। ਤੁਸੀਂ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ 'ਚ ਰਹੇ ਹੋ, ਡਾਕਟਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਿਹਤ ਚੰਗੀ ਹੈ, ਵਧੀਆ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕੋਠੀ ਸੱਤਣੀ, ਰੇਤਾ ਮਹਿੰਗਾ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਬਜਰੀ ਮਹਿੰਗੀ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਸਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਦੱਸਿਓ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਲੁੱਟ ਇਹ ਤੰਤਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਉਂਦਾ? ਬੰਦੇ ਉਹੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਵੇਲੇ ਸੀ, ਉਹੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਵੇਲੇ ਨੇ। ਇਹ ਲੁੱਟ ਹੁੰਦੀ ਕਿਵੇਂ ਆ? ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਕੋਈ ਏਰੀਆ, ਇੱਕ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਤੋਂ ਰੇਤਾ ਨਿਕਲਦਾ ਜੀ, ਉਹਦੀ ਆਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਰੀ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਲੂਪ ਹੋਲ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਇਹ ਲੂਪ ਹੋਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੈਗੇ ਆ। ਲੂਪ ਹੋਲ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੰਨ ਲਓ ਸਾਡੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜੀ, ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੀ ਆਕਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ এনवायरमेंट ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ এনवायरमेंट ਦੇ ਥੱਲੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਕਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਅੱਛਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੱਡਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ এনवायरमेंट ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਅੱਧੀਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਮੰਨ ਲਓ ਸਾਡੀ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ 300 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਕਿ 300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀਆਂ ਟੋਟਲ ਜਿਹੜੇ ਕਲਸਟਰ ਬਣਾਏ ਸੀਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਧੇ ਕਲਸਟਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ এনवायरमेंट ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਆ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ SHO, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਲ MLA, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮਾਈਨਿੰਗ ਆਫੀਸਰ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਲੁੱਟ ਗਲੂਚੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਔਰ ਉਹ 300 ਕਰੋੜ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹ 150 ਕਰੋੜ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਸੀਗਾ ਉਹ 306 ਕਰੋੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਸਿਰਫ 120 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਜਮਾ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਬਾਕੀ ਹੈਗਾ ਉਹ 200 ਕਰੋੜ ਲਗਭਗ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲੋਂ ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਰਟ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਵੀ ਦੇਖੋ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ এনवायरमेंट ਕਲੀਨੈਂਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣੇ। ਅੱਛਾ, ਕੋਰਟ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਠੀਕ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਉੱਥੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਲੈ ਲੈਣੀ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, এনवायरमेंट ਕਲੀਨੈਂਸ ਹੋਣੀ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ।
ਅੱਛਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਲਵਾਈ ਜਾਣੇ ਬਾਬੂਆਂ ਕੋਲੋਂ। ਸੋ ਉਹ ਅੱਛਾ, ਰੋਜ਼ ਦੀ 9 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕ੍ਰਸ਼ਰ ਤੇ ਰੇਤਾ ਵਿਕਦੀ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਰੋਜ਼ ਦਾ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਹੈਗਾ ਤੇ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹੋਰ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਲਾ ਲਓ ਵੀ ਉਹਦੀ ਲੋਡਿੰਗ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਲੇਬਰ ਹੈ, ਤੇ ਲੇਕਿਨ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਲਾ ਕੇ 7 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਲਗਭਗ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਾਕਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਕਸ਼ਨ ਲਈ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਮਸਲ ਪਾਵਰ ਤੇ ਮਨੀ ਪਾਵਰ ਦੇ ਥਰੂ ਉਹ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਅੱਛਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਜੇ 150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਾ ਦਈਏ ਤੇ ਰੇਤਾ ਜਿਹੜੀ ਐਜ਼ ਯੂਜੂਅਲ ਫ੍ਰੀ ਕਰ ਦਈਏ ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜੀ 50 ਰੁਪਏ ਦੀ ਪਰਚੀ। ਅੱਛਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਆ ਕਿ ਛੋਟਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੋਜ਼ ਦੇ 2-3 ਗੇੜੇ ਜਿਹਾ ਵੀ ਲਾ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਆਮ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾ ਵੀ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਨੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਕਾਸਟ ਆ ਜਦੋਂ ਉਹ ਘਟ ਜਾਊਗੀ ਉਨੀ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਵਧੂਗੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਟੈਕਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਇੰਪਰੂਵ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ। ਬਟ ਜੇ ਰੈਵਨਿਊ ਇਹਦੇ ਤੇ ਹੋਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਹਦੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਬਣਾ ਕੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਇਹਨੂੰ ਵੇਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਆ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਣ ਨਾਲੋਂ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਲਈ ਕਰਨਾ ਇਹ ਪਊਗਾ ਵੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਤੰਤਰ ਹੈਗਾ ਉਹ ਦੇਖੋ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬੰਦਾ ਕਰਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਉਹ ਬਿਊਰੋਕਰੈਟ ਨੂੰ ਵੀ ਨੱਥ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਐ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਕਿਤੇ ਏਦਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਟੀਮ ਬਣ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਵੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰਪਸ਼ਨ ਆਪ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਤੇ ਕਰਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਤੇ 200 ਬੰਦਾ ਕੱਢ ਕੇ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਚੋਂ ਮੋਸਟ ਕਰਪਟ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਮਿਸ ਕਰ ਦਿਓ। ਡਿਸਮਿਸ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਮੈਸੇਜ ਵਿਲ ਬੀ ਵੈਰੀ ਕਲੀਅਰ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਮੀਨ ਬਿਜ਼ਨਸ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਇੱਕੇ ਚੀਜ਼ ਟੱਚ ਕੀਤੀ ਆ। ਸੌਰੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਘਟਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 5 ਕਰੋੜ ਇਹ ਦਿਹਾੜੀ ਦਾ ਹੋਵੇ ਖਰਚੇ ਕੱਢ ਕੇ ਤਾਂ 30 ਦਿਨਾਂ ਦਾ 150 ਕਰੋੜ, 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ 1800 ਕਰੋੜ, 5 ਸਾਲਾਂ ਦਾ 9000 ਕਰੋੜ। 9000 ਕਰੋੜ ਤਾਂ ਇਕੱਲਾ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਜੀ ਫਿਰ ਇੱਕ ਟਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨਹੀਂ, ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਆ, ਮੰਨ ਲਓ ਸਾਨੂੰ 200 ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੋਤਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਡਿਸਟਿਲਰੀ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ 100 ਰੁਪਇਆ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਰੈਵਨਿਊ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ 5000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਅਸੀਂ ਵੇਚਦੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਲਗਭਗ 800 ਰੁਪਏ ਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਬਣਾ ਲਈਏ, ਮੰਨ ਲਓ 200 ਦੀ ਉਹ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ 150 ਰੁਪਇਆ ਅਸੀਂ 50000 ਬੱਚਾ ਜੇ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਕੇ ਰੱਖ ਲਈਏ ਤਾਂ ਉਹਦੀ 150 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਕਵਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਹੋਰ ਐਕਸਪੈਂਸਿਵ ਕਵਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ 200 ਹੀ ਲਾ ਲਓ ਜੀ, 200 ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਵੀ 400 ਟੋਟਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ 800 ਦੀ ਵੇਚਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ 100 ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਜੇ 5000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਅਰਨਿੰਗ ਆ ਤੇ 400 ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ 20000 ਕਰੋੜ ਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਦੋ ਸਬਜੈਕਟ ਹੀ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਵੀ 20000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਔਰ 20000 ਕਰੋੜ ਨਾਲ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਏਦਾਂ ਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਟਾਈ ਅਪ ਕਰੀਏ ਜਿੱਥੇ 75-25 ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਜਿਹੜੇ ਮਿਲਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ 50% ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਔਰ 50% ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ 40000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕੈਪੀਟਲ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਸਟੇਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ, ਬਹੁਤ ਸੁਵਿਧਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਤਾਂ ਹੀ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈਗੀਆਂ ਜੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਬੜੀ ਘੱਟ ਗਈ ਔਰ ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਦੋਂ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਥੱਲੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਰਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਕਲੈਪਸ ਹੋਣਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਉਧਰ ਨੂੰ ਤੁਰੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ MLA ਲੜਨਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਘੀਸੀ ਹੋਈ ਪਈ ਆ, ਪੰਛੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ MLA ਬਣ ਤੱਕ ਉਹ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਗੂਠੇ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਬੱਸ ਹੋ ਗਈ ਜੀ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਸੋਚਣ ਵਾਲੇ ਲੱਭਾਂਗੇ ਕਿਵੇਂ? ਆ ਜਾਣਗੇ, ਇਹਨੇ ਲੱਭ ਜਾਣਗੇ? ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਆ, ਜੇ ਲੋਕੀ ਦੇਖੋ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਹਿਰਦ ਹੋਣਾ ਪਊਗਾ
ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਗਿਣਦਾ, ਕਸੂਰ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ 500 ਰੁਪਈਆ ਤੇ ਨਾਲ ਬੋਤਲ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਮੋਰਲੀ ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਕਸਪੈਂਸਿਵ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੇ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਨਾਰਮਲੀ ਚਲੋ ਏਦਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਚਲੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ 5 ਸਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ 5 7 10 ਦੋਸਤ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਫੰਡਿੰਗ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਵੀ ਇਹ ਸਬਜੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕਈ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਲਈ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਐਂਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਤਾਂ ਇਹ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਆ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਮਾਲਵੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵੋਟਾਂ ਖਰੀਦਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਦੁਆਬੇ 'ਚ ਵੀ ਆ ਗਈ, ਮਾਝੇ 'ਚ ਵੀ ਆ ਗਈ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਉਹਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਵੀ ਆਪ ਹੀ ਹੋ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਿਕਾਰ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਹੀ ਆ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇੰਨੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਕਰ ਲਓਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਐਂਡ ਆਫ ਦਾ ਡੇ ਕਰਪਟ ਹੀ ਹੋਵੋਗੇ, ਹੋਰ ਕੀ ਹੋਵੋਗੇ। ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਬੰਦੇ 20 25 30 ਸਾਲ ਦੀ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ 50 ਸਾਲ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵੀ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਐਂਡ ਆਫ ਦਾ ਡੇ ਜਦੋਂ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਗੁੱਡਵਿਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਪਰ ਲੋਕੀ 50 ਸਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕੈਰੀਅਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜੇ ਗਾਲਾਂ ਹੀ ਸੁਣਨੀਆਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਫਨ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਕੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਕੁਛ ਖੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਆਪਾਂ ਗਵਾਇਆ ਬਹੁਤ ਖੱਟਿਆ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਖੱਟ ਲਏ ਹੋਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਇੱਜ਼ਤ ਹੀ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਐਂਡ ਆਫ ਦਾ ਡੇ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਰੋਟੀਆਂ 2 ਖਾਣੀਆਂ, ਤੇ ਜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਰਿਸਪੈਕਟ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਆ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਕੀ ਆ। ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਛੂਹੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਜਿਹੜੀ ਰਿਵਾਈਵਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਇੱਕ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਗੱਲ, ਆਬਕਾਰੀ ਦੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਹੋਰ ਇਹਦੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੁਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀਆਂ ਬ੍ਰੇਕ ਸਾਈਡ ਅਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਅਗਲੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਤੁਰਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਸਟ ਜਿਹੜੀਆਂ 2 ਸੈਗਮੈਂਟਸ ਨੇ, ਚੌਥੀ ਤੇ ਪੰਜਵੀਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲਰ ਨੇ ਉਹ ਅਗਲਾ ਮੰਗਲਵਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਦੋਂ ਅਗਲੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਤੋਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰਵੀਨ ਕਰਨਗੇ, ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਗੇ, ਸਵਾਲ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਪਾਂ ਅਗਲੀਆਂ ਲਾਸਟ 2 ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਾਰ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲਬਾਤ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮੇਂ ਲਈ। ਓਕੇ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਰ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਸੌਖ ਦੇਖਿਓ ਤੁਸੀਂ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਈ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਰੀਏ 25-30 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਇੱਕ ਮਾਈਨਿੰਗ ਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੰਦੇ ਵਜ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਚੱਕਦੇ ਆ, ਵਜ਼ਨ ਨਾਲ, ਗਿਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਚੱਕਦੇ। 300 ਖੱਡਾਂ ਚੋਂ 150 ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਹੱਥ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ, ਇਹਦੀ ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟਲ ਰਿਪੋਰਟ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਉਹ 150 ਤੇ ਉਹ 150 ਚੋਂ ਕੱਢਣਾ ਰੇਤਾ। ਕ੍ਰਸ਼ਰ ਜਿਹੜੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਉੱਪਰ, ਕਿੱਥੋਂ ਪੱਥਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਰੁੜ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਕੌਣ ਪੀ ਦੇਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਪੁੱਛਦਾ। ਮੇਰੇ ਯਾਦ ਹੈ 2002 ਤੋਂ 7 ਵਾਲੀ ਜਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਕਰਾਲੀ ਦੀਆਂ ਖੱਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਗੋਰਿਓ ਨਹੀਂ ਵੇਖੇ ਜੀਪ 'ਚ ਡਾਂਗਾਂ ਲਈ ਫਿਰਦੇ। ਜਿੱਥੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਚੱਲੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਈ ਇਹਦਾ ਪੈਸਾ ਬਹੁਤ ਹੈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪੈਸਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਿੱਧੀ ਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ 150 ਦਾ ਦੇਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੁਛ, ਉਹ 150 ਚੋਂ ਵੀ ਕੱਢਣਾ, ਫਿਰ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੱਢਣਾ। ਔਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਜਿੱਥੇ ਇੰਚਾਰਜ ਨੇ, ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲੀ ਜਿੱਥੇ ਇੰਚਾਰਜ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਇੰਚਾਰਜ, ਜਿਹੜਾ ਐਮਐਲਏ ਹਾਰਿਆ ਜਾਂ ਜਿੱਤਿਆ ਉਹ ਏਰੀਏ ਦਾ ਇੰਚਾਰਜ ਹੈ। ਸਾਹਨੇਵਾਲ ਦੇ ਏਰੀਏ 'ਚੋਂ ਰੇਤਾ ਨਿਕਲਦਾ ਬਹੁਤ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਹੁਣ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਇੰਚਾਰਜ ਆ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨੇ। ਉਹ ਕੋਈ ਹਾਰ ਜੇ ਚਾਹੇ ਜਿੱਤ ਜੇ, ਸਾਡਾ ਏਰੀਆ ਉਹ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ। ਮਤਲਬ ਔਰ ਇੰਨਾ ਕਿ ਹਲੇ ਛੂਹਿਆ, ਇੰਨਾ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ, ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰ, IAS IPS ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਸਰਵਿਸ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡਾ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਯਾਰ CM ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਪਾਵਰ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਵਰ, CM ਮਾਲਕ ਹੈ ਸੂਬੇ ਦਾ, ਤੇ ਜੇ CM ਤਹਈਆ ਕਰ ਲੈ 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਹੀ ਲਹਿਰਾਂ ਵਹਿਰਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਰੱਜਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਰੱਜਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ।
ਨਾ ਜਾਈ ਬਰਮਾ ਨੂੰ ਲੇਖ ਜਾਣਗੇ ਨਾਲੇ। ਹੁਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਤੱਕ 5-6 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਉਣਗੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚਹੇਤੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਨ ਅਪ ਕਰੋ। ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨੇ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚੋਂ, ਮੇਰਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਸਦਾ ਰੱਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜੁਰਕਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਪਰਾਂ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਵਾਂਗੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, 2-2 3-3 ਇੰਟਰਵਿਊਆਂ ਕਰੀਏ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੌਡਕਾਸਟ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੈਗਮੈਂਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅਲੱਗ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋਕ ਸੱਤੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਪਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਅੱਜ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰਲੇਖ ਥੱਲੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੋਈਆਂ, 30 ਹੋਈਆਂ, 35 ਹੋਈਆਂ, 40 ਹੋਈਆਂ, ਅੱਗੇ ਤੇਰੇ ਭਾਗ ਲੱਛੀ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਆਪਾਂ ਰਲ ਕੇ ਜੇ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਕੁਛ ਕਰ ਦਈਏ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਰ ਨਿਰਵਿਘਨ ਜਿਹੜਾ 20 ਮਿੰਟ 25 ਮਿੰਟ ਲਾ ਦਿੰਦਾ, ਫਿਰ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ ਰੌਲਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬਾ ਤਾਂ ਨਿੰਮੀ ਡੌਲਾ ਆਉਣੀ ਫਿਰ ਘੂਰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਤੂੰ ਗਲਤ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੜੀ ਟੁੱਟ ਗਈ ਫੇਰ ਬੜਾ ਔਖਾ। 30 ਸੈਕਿੰਡ ਲਿਓ ਜੀ ਸਾਰੇ, ਇਦੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਪਲੀਜ਼। ਲੱਕੀ ਧਾਲੀਵਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਏਅਰ ਤੇ ਹੋ। ਗੱਲ ਸਾਹਿਬ ਵੀਰ ਜੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ 20 ਸੈਕਿੰਡ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੱਲ ਨਿਬੇੜਾਂਗਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਵੀਰ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲੂਟ ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਲੀਅਰਲੀ ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸਾੜਦੇ ਹੋ। ਵੀਰ ਜੀ, ਅੱਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹੂੰਗਾ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਰੱਖੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਡਾਕਟਰ ਜੰਡੀ ਜੀ, ਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 2। ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ 117 ਬੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਗਟ ਭਾਜੀ ਵਰਗੇ ਲੱਭਣ ਦੀ ਲੋੜ, 20 25 30 ਲੱਭ ਜਾਣ, ਉਹ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲੈ ਆਉਣਗੇ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਕੰਪੇਨ ਹੁੰਦੀ ਉਦੋਂ ਜਾਈਦਾ, ਇੱਥੋਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਥੋਂ 40-50 ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਤੋਂ। ਇੱਥੋਂ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਦੀ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਦਿੱਤੀ, ਨਾ ਵੋਟਾਂ ਲਈ ਕੀਤਾ। ਮਤਲਬ ਲੋਕੀ ਇੱਕ ਫੇਥ ਉੱਤੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਏਦਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਮੋਹਰੇ, ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਆ ਕੇ ਘਰੇ ਹੀ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਈ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ, ਮਤਲਬ ਇੱਥੋਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 20 ਬੰਦੇ ਗਏ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੀਰ ਜੀ। ਇਹ ਆ ਆਨੰਦ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਦੋਨੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਜਿੱਤੇ। ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ, ਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 3। ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਇੱਕ ਡਾਇਲੋਗ ਆ ਸਿਰਾ ਗੱਲ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸਿਰੇ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਕਮਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਮੂੰਹ ਵਾਲੀ ਫੜ ਲਈ ਵੀ ਬਹੁਤੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਥੋੜੇ ਹੀ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਏਦਾਂ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੀ ਵੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਮੈਨੂੰ ਖਰਚਣ ਲਈ, ਮੈਨੂੰ ਜੀਵਨ ਜੀਣ ਦੇ ਪੈਸੇ ਕਿੰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ, ਮੁੜ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਮਾਲ ਕਰਤੀ, ਜੰਡੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਬਹੁਤਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਥੋੜੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਾ ਕੀਤਾ ਕੰਮ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਲਿਆਓ। ਸੋ ਅੱਜ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਆ, ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਤੇ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ, ਤੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੁੱਕ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਮੂੰਹ ਬੰਨ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਮੂੰਹ ਬੰਨ ਕੇ 100 ਰੁਪਇਆ ਕੋਈ 200 ਰੁਪਇਆ ਕਮਾਉਣ, ਮੂੰਹ ਬੰਨ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਦੇ ਫੰਡ ਦਿੰਨੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂ ਦਿੰਦੇ? ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ, ਸਮਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਘੱਟ ਆ। ਪੱਟੀ ਸਾਹਿਬ, ਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 4। ਹੈਲੋ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਰਟੀ, ਮੇਰਾ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲਿਆਓ ਜਿਹੜੇ ਆਨੈਸਟ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚ ਗੱਟ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਖੜ ਕੇ ਬੋਲ ਸਕਣ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਵਿਲ ਡੂ ਇਟ। ਪੂਨੀਆ ਸਾਹਿਬ। ਹੈਲੋ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ, ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਆ। ਪਾਰਟੀ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਭਾਜੀ ਕਹਿ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਵਧੀਆ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਆਈਏ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਵੀ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਹੋਣ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਬੰਦੇ ਅੱਗੇ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਸੋਚਣਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਭਲਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਿੰਸ ਰੁਪਰਟ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਸੁਣੀ ਸੀਗੀ ਇੰਟਰਵਿਊ, ਤਾਂ ਅਸਲ ਮੈਂ ਓਨੈਸਟਲੀ ਦੱਸਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਉਦੋਂ ਐਂ ਲੱਗਿਆ ਯਾਰ ਵੀ ਆਹ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੇ ਅਸਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਹੀ ਝਮੇਲਿਆਂ 'ਚ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਵੀ
ਕੋਈ ਖਹਿਰੇ ਨਾਲ ਰਲ ਗਿਆ, ਬੈਂਸ ਨਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਅਲੱਗ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀਆਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਓਨੈਸਟਲੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਬਸ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਦਾ ਹੀ ਹਜੇ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਠੀਕ ਲੱਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੰਦਾ ਐਡਾ ਵੈਲਿਡ ਹੈਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਤੇ ਲਿਆ ਸਕਦੇ। ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਫਿਰ ਸਮਾਂ ਦੱਸੂ। ਗੋਇਲ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਗੋਇਲ ਸਾਹਿਬ ਕਿੱਧਰ ਚਲੇ ਗਏ? ਹੱਕਾ ਮਾਰਦਾ ਮੈਂ, ਇੰਨਾ ਖਿੱਚ ਕੇ ਤੁਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਫੇਰ ਵੀ ਉੱਪਰ ਜਾ ਵੜਿਆ। 1 ਮਿੰਟ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਮੁੜਦਾ 9:15 ਵਜੇ। ਰੱਬ ਰੱਖ।